بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 کروڑ بھی مانگو اللہ پاک دیں گے۔ سورۃ الکوثر کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مندرجہ بالا احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ ماہ شوال کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں۔ یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ الکوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں
जो इस दुनिया में इंसान को हासिल होते हैं। और आखिरत के फजाइल के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अगर इंसान को हौज़े कौसर नसीब हो जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से आपकी हर एक सुन्नत में शिफा और बरकत है। जो शख्स इस सुन्नत के साथ चलेगा यकीनन दुनिया और आखिरत उसके लिए राहत का सबब बनेगी। अपने आमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूक अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक के तल्फ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। कयामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हकूक को अदा किया जाएगा। आप अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। दुआ के मायने अल्लाह ताला से मांगने और उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाने के हैं। दुआ सिर्फ मुश्किलात, परेशानी या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि लोग खालिक हकीकी की मार्फत से सरशार हैं। वो उसकी बारगाह में हर वक्त दुआ करते ताकि कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। कबूलियत दुआ के लिए एक जरूरी शर्त ये है कि आदमी जल्दबाजी से काम ना ले। बाज दफा ऐसा होता है कि आदमी अपनी किसी हाजत के लिए दुआएं मांगता है, मगर जब बज़ाहिर वो मुराद बर नहीं आती तो मायूस होकर ना सिर्फ दुआ को छोड़ देता है, दुआ करते वक्त इंसान ये महसूस करे कि उसे अल्लाह ताला से इस्तानत की शदीद तरीन जरूरत है और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात पाक है जो इस मजबूर की दुआ को उस वक्त शर्फ कबूलियत से नवाजता है जब वो उससे दुआ करे। और अल्लाह ही की जात हर तकलीफ को दूर करने वाली है। अगर कोई शख्स इस तरह दुआ करे कि वो समझता हो कि वो अल्लाह ताला से बेनियाज है, उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात अक़दस से इस्तानत की कोई जरूरत और हाजत नहीं, बल्कि वो सिर्फ आदत और रूटीन के तौर पर दुआ कर रहा है। एक दफा एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शोहर की शिकायत की कि वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों को घर दावत देता रहता है और वो थक जाती है खाना बना बना के, और उनकी मेहमानदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बुलवाया और फरमाया, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाके अपनी बीवी को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे मेहमान हैं। उसकी बीवी बेहद खुश हुई और वक्त लगाकर मेहनत से हर अच्छी चीज तैयार करने में मसरूफे अमल हो गई। इस जबरदस्त पुरतकल्लुफ दावत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, अपनी बीवी से कहना इस दरवाजे को देखती रहे जिससे मैं जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया और देखती रही कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलते ही आपके पीछे बहुत से हशरात, बिच्छू और बहुत से मौलिक हशरात भी घर से बाहर निकल गए और ये अजीबो गरीब मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आई तो आपने फरमाया कि ये होता है जब तुम्हारे घर से मेहमान जाता है तो अपने साथ हर तरह के खतरात, मुश्किलात और आजमाइशें और मोहलिक जानदार घर से बाहर ले जाता है। और ये इसी वजह से होता है कि जो तुम मेहनत करके उसकी खिदमत मुदारत करती हो, जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह उस घर से मोहब्बत करता है। उस घर से बेहतर और क्या हो कि जो हर छोटे बड़े के लिए खुला रहे। ऐसे घर पर अल्लाह की रहमत और बख्शिशें नाजिल होती रहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी का भला चाहते हैं तो उसे नवाजते हैं। उन्होंने पूछा, किस इनाम से ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया,
مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر